اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑے ہی مختصر وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بڑا ہی منفرد وظیفہ ہے، بڑا ہی مختصر وظیفہ ہے اور بڑا ہی تیز اثر کرنے والا وظیفہ ہے، انتہائی سخت وظیفہ ہے۔ آپ چند دن میں، ایک ہفتے میں دیکھ لیں گے دولت کہاں سے کیسی ملتی ہے، بندہ امیر کیسے بنتا ہے۔ کسی کے پاس بڑی ڈگریاں ہو، کسی کے پاس دولت ہو، کسی کے پاس کوئی بڑا ہنر ہو، نہیں، جس کو میرا رب نوازے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جس کو میرا رب نوازے عزت عطا فرما دیتا ہے، جس کو میرا رب نہ دے ذلت نواز دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اعلیٰ ڈگری بھی ہے، آپ کے پاس اعلیٰ ہنر بھی ہے، آپ کے والدین آپ کے لیے کروڑوں چھوڑ گئے ہیں، میرا اللہ نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان قریب سب ختم ہو جائے گا۔ جب میرا اللہ چاہے گا تو آپ کو کروڑوں عطا کر دے گا۔ آپ ریڑھی کیوں نہیں چلاتے؟ آپ سبزی کیوں نہیں بیچتے؟ آپ مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہ جب نوازے گا، نوازنے پہ آ جائے تو پھر کوئی روکنے والا نہیں۔ آج جو مختصر سا عمل ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھیں، لوگ عمل دے دیتے ہیں لیکن بتاتے نہیں۔ اس میں میں بتا دیتا ہوں، کبھی کبھار آپ وظیفے پڑھتے ہیں لیکن جادو کی بندش کی وجہ سے آپ کے وظیفے میں تاثیر نہیں ہوتی۔ کبھی آپ وظیفے پڑھتے ہیں لیکن جنات کی وجہ سے آپ کے وظیفے میں اثر نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک ہی وظیفہ، جادو کا توڑ بھی، جنات کا توڑ بھی انشاءاللہ، بندش کا توڑ بھی، اور دولت آپ کے پاس کیسے بہانوں سے آئے گی وہ پھر آپ خود دیکھ لیں۔ معزز سامعین، وظیفہ بڑا ہی مختصر ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد اپنے کام کا تصور کر کے اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 11 بار پڑھ کے، صرف 11 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یا اللہ مجھے دولت عطا کر۔ اس طریقے سے آپ نے ہر بار پڑھنا ہے، 11 بار آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور یہی اپنا معمول بنا لینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک چھوٹا سا مختصر سا بڑا پیارا سا عمل کر لیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کیسے عطا نہ کیا جائے اور کہاں سے عطا کیا جائے گا، یہ پھر آپ کی عقل سے بھی باہر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آپ چلتے پھرتے استغفار بھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس وظیفے کی برکات اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب کوئی بندہ سوچے گا میں تو مقروض ہوں، میرے پاس تو کاروبار بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جاب بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے کسی بندے کو تو پھر وہ جاب کی جو وسیلہ جو ہے وہ خود بنا دیتا ہے، کاروبار کا وسیلہ بھی خود بنا دیتا ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں، آپ اس کو ضرور سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کی بے یقینی یقین میں بدل جائے گی، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، نیچے ایک بندہ جو کہ لکڑیاں توڑ رہا تھا، تو سلیمان علیہ السلام اس کے قریب آئے، اس سے پوچھا آپ لکڑیاں کیوں توڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، تو یہ لکڑیاں توڑ کے میں بازار میں بیچ دیتا ہوں، اس سے جو مجھے ملتا ہے پھر اس سے چیزیں خرید کے میں اب خود اور اپنی اولاد کے لیے خرید کے لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک ہیرا دیا جو بڑا ہی نایاب، بڑا ہی قیمتی تھا۔ اس شخص نے جب ہیرا دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی، وہ دوڑنے لگا، قریب ہی دریا تھا، وہ بیٹھ گیا، منہ ہاتھ دھونے لگا تو اس کی جیب میں چونکہ اگلی جیب میں ہیرا تھا، وہ ہیرا پانی میں گر گیا۔
कुछ दिन बाद इत्तिफाकन सलेमान अलैहिस्सलाम फिर उस रास्ते से गुजरे तो देखा वो शख्स फिर लकड़ियां तोड़ रहा था। सलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके पास जाकर पूछा, आपको तो मैंने हीरा दिया था, वो कहाँ है, आप फिर लकड़ियां तोड़ रहे हैं? उसने कहा, हजरत वो पानी में गिर गया, आपने दूसरा हीरा उसको दिया। अब वो दौड़ने लगे कि कहीं ये हीरा गुम ना हो जाए। दौड़ के वो घर पहुंचे, उसने हीरा अपनी बेगम को दिया कि ये रख ले, इंशाल्लाह थोड़ा मैं सस्ता लूं तो जाके मैं इसको बेच दूंगा तो हमें बड़े पैसे मिलेंगे। जब वो नींद से बेदार हुआ, उन्होंने तलाश किया, वो हीरा नहीं मिल रहा था, घर में गुम हो गया। वो फिर लकड़ियां तोड़ने गया। इत्तेफाकन कुछ दिन के बाद फिर सलेमान अलैहिस्सलाम इस रास्ते से गुजरे। आपने फिर पूछा, आपको दूसरा हीरा भी दिया? उसने कहा, हजरत वो घर में कहीं गुम हो गया। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरा हीरा उसको दिया कि ये ले ले, जाके इसको बेच दे, अपनी गरीबी मिटा दे। अब वो बंदा सोच रहा था कि पहले पानी में गुम हुआ, दूसरा घर में गुम हुआ, आप लकड़ियां भी नहीं लेके गए, तो इससे बेहतर है पहले लकड़ियां इकट्ठे कर ले ताकि अगर हीरा गुम हो जाए तो कम से कम खाने पीने के लिए तो कुछ हो। तो वो क्या करता है कि लकड़ियां तोड़ते तोड़ते, चूंकि हीरा उसके अगली जेब में था, वो उसके जेब से गिर के वो जो लकड़ी का दरख्त सूखा उसमें जा गिरा। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम महीना 2 महीने फिर जब उस रास्ते से गुजरने लगे, वो फिर लकड़ियां तोड़ रहा था। आप फिर उसके यहाँ तशरीफ लाए और पूछा, हीरा किधर है? उसने कहा कि दरख्त में गिर गया। अब आपने ऊपर देखा कि या अल्लाह, ये माजरा क्या है, मुझे समझा दे, मैं इसको हीरा देता हूं, आप उससे गुवा देते हैं, ये इसको गुवा देता है, तो ये इसका माजरा क्या, इसकी हकीकत क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ सुलेमान, इस बंदे को मैंने अमीर नहीं करना, इसकी किस्मत में मैंने अमीर नहीं बनने लिखा, तो आप कौन होते हैं कि इसको हीरा देते हैं और ये इसको आप अमीर बना देते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया कि अब आप देखें, मैं इसको अब अमीर बनाना चाहता हूं, अब आप देखें। सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते रहे, वो शख्स लकड़ियां तोड़ता गया। जब उसने उस दरख्त को कुल्हाड़ी लगाई जिसमें हीरा गिरा था, तो अचानक से हीरा ऊपर आया। वो शख्स हीरा लेकर फौरन बाजार जाता है। बाजार में हीरा बेच के उसने सोचा कि भाई बड़े फाके बर्दाश्त किए, बड़ी बेचैनी बर्दाश्त की, आज क्यों ना अच्छे खाने का इंतजाम हो जाए। जाके उसने एक मछली ली। जैसे ही वो घर पहुंचा, बेगम से कहा कि मुझे वो हीरा मिल गया, मैंने बेच के मेरे पास बड़े पैसे आ गए, अब ये मछली पका के ये पका ले ताकि हम और बच्चे खा लें, बड़ी मुद्दतों के बाद ऐसा खाना खाएंगे कि जो बड़ा ही आला खाना होगा। जैसे ही उसकी बेगम ने हीरे अब वो मछली को कट लगाया, उसके पेट में से हीरा निकला। अब बीवी ने कहा कि मेरे शौहर, ये वो दूसरा हीरा ये मिल गया, वो जो था ना मछली के पेट में था। करीबी बच्चे बैठे थे, बच्चों ने कहा कि हमारी जो गुड़ियां हैं उनमें भी एक ऐसा हीरा है, तो वो भी लेके आए। वो 2 हीरे मजीद उसके पास आ गए। अब देखे ना, जब अल्लाह ताला किसी को अमीर बनाना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जब अल्लाह ताला किसी को गरीब बनाना चाहे तो कोई उसको अमीर कर ही नहीं सकता। इस सारे वाकया का सुनाने का मतलब ये था कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होना चाहिए। आप हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा शुरू कर लें, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार पढ़े, फिर आप देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। आपको यकीन ही नहीं आएगा, आपकी किस्मत आसमानों को छुएगी, आसमानों पर पहुंच जाएगी। बस आपका यकीन होना शर्त है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का अमल आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।